स्वागत। देश विदेश में बैठे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं उन्होंने अपने प्रोग्राम गल्लां ते गीत दे विच। मैं अमेघा। अज 3 मार्च है तो पूरे विश्व के विच अज असी वर्ल्ड हेयरिंग डे मना रहे हैं। इस दिन नूं मनाउण दा की खास मकसद है, क्यों मनाया जाता है अज का दिन, ये सारियां गल्लां अज गल्लां ते गीत प्रोग्राम दे विच असी करांगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा सुचेत होने की लोड़ है, जागरूक होने की लोड़ है। क्योंकि छोटी छोटी समस्यावां जदों कंन नूं हुंदियां है तो असी ये सोच के उस वल ध्यान नहीं दिंदे कि अपने आप ठीक हो जाएगी, पर यह छोटी समस्या ही कई बारी वड्डी समस्या का रूप धारण कर लैंदी है तो साडी सुनन दी क्षमता ते उसका पूरा असर पैंदा है। सारियां गल्लां अज गल्लां ते गीत प्रोग्राम दे विच होणगीआं ते गलबात करन लई स्टूडियो दे विच अज खास तौर ते वर्ल्ड हेयरिंग डे ते मेरे नाल मौजूद ने। बहुत बहुत स्वागत करदे हां डॉक्टर सपना भारद्वाज जी दा। डॉक्टर सपना भारद्वाज जी MS ENT ने ते 15 साल का इन्हां दा ENT का तजर्बा है। मैम एक बार फिर बहुत बहुत तुहाडा स्वागत है। थैंक यू जी, थैंक यू। प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं कि अज पूरे विश्व के विच वर्ल्ड हेयरिंग डे मनाया जा रहा है, 3 मार्च है अज, तो यही तुहाडे तो जानना है कि क्यों मनाया जाता अज का ये दिन। देखो ये वर्ल्ड हेयरिंग डे जिहड़ा है ये WHO वालों रिकमेंडेड है। वर्ल्ड हेयरिंग डे आपां इस करके बनाने हैं कि आपां जागरूकता फैलाना चाहते हैं आम जनता दे विच कि वो अपने कन्नां दी देखभाल और अपने आप नूं सुनन दी क्षमता दी जदों घट जाती है उसकी देखभाल किस तरह कर सकते हैं, मतलब कि वो सुनवाई दा अपना देखभाल किस तरह करन, अपने कन्नां दी देखभाल किस तरह करन ताकि वो बोलेपन का शिकार ना होण। जी जी ते जे थीम की गल करिए, हाँ जी हाँ जी, ते हर साल वर्ल्ड हेयरिंग डे ते एक थीम जिहड़ी है वो दी जाती है, उहदे ते काम कीता जांदा। ते 2023 की गल करिए तो की थीम है? हाँ जी, 2023 दे विच जिहड़ी WHO ने थीम रखी है वो ईयर एंड हेयरिंग केयर फॉर ऑल लेट अस मेक इट अ रियलिटी रखी गई है। अच्छा जी, इस थीम ते जिहड़ा है वो काम किया जाएगा। जी जी बिल्कुल। तो जदों WHO इस तरह की कोई थीम दिंदी है तो उस थीम के बाबत आपां नूं स्टडी मटीरियल, पब्लिक की जागरूकता वास्ते कुछ पैम्फलैट्स, कुछ वाउचर्स इस तरह दी चीज़ां दिंदी है ताकि लोगों को जागरूकता हो सके इस बारे कि वो अपनी देखभाल किवें कर सकते, अपने कन्नां दी देखभाल किवें कर सकते ने, अपने कन्नां दीयां बीमारियां तो किवें बच सकते ने और किवें वो अपनी सुनवाई दी शक्ति जिहड़ी हैगी वो खराब ना हो जाए उस तो बच सकते ने। आम तौर पर डॉक्टर साहब ये देखने को आया कि एक एज तो बाद है ना ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਚਾ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਏਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਿਉਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ? देखिए ईयर जिहड़ा हैगा वो अपना एक सेंसरी ऑर्गन हैगा, इहदे विच अपने कुछ खास किस्म के सैल हुंदे ने जिन्हां जरिए आपां सुनते हैं, उन्हां नूं हेयर सैल कहा जाता है। जिवें जिवें साडी एज वधदी है वो हेयर सैल जिहड़े ने वो कमज़ोर हुंदे जांदे ने, नाल ही जिहड़ियां नाड़ां सिग्नल लैके जांदियां ने कंन तो दिमाग दे वल वो भी कमज़ोर हुंदियां जांदियां ने। ते उम्र दे नाल जदों इन्हां दी कमज़ोरी आंदी है, जदों नर्व फाइबर्स ते वो हेयर सैल्स कमज़ोर हो जाते हैं तो एक प्रेसबाइक्यूसिस नाम की चीज़ इंसान नूं होण लगदी है जिस विच उम्र दे नाल सुनन क्षमता घटदी जाती है। अच्छा, ते ये एक नैचुरल फिनोमेना है और ये अवॉइड भी नहीं किया जा सकता। सिर्फ आपां कुछ समय लई पेशेंट की हैल्प करके या जिस जो हेयरिंग की प्रॉब्लम आ रही है उसकी हैल्प करके इसकी स्पीड नूं थोड़ा जा कंट्रोल कर सकते हैं कि वो इमीडिएटली इन्ना बोला ना हो जाए कि वो हेयरिंग एड भी ना लगा सके। जी, तो एक वड्डी उम्र दे विच ही प्रॉब्लम आती है कि इस प्रॉब्लम पहले भी जिन्हां नूं आंदी है उहदे की कारण हो सकते हैं? हाँ जी, देखो इस तरह है ना कि हेयरिंग दी जिहड़ी प्रॉब्लम हैगी है वो सिर्फ बुजुर्गां तक सीमित नहीं है, बच्चियां नूं भी हुंदी है। ये जमांतरू तौर पर भी जैनेटिक डिजीज़ विच भी हुंदी है। तो जे आपां कहिए कि सानू परसेंटेज बेसिस ते पॉपूलेशन दे विच या बेबीज़ दे विच जानना चाहिए तो जिहड़ियां 50 to 60% जिहड़ी हेयरिंग लॉस बच्चों दे विच हुंदा वो जैनेटिक डिजीज़ के कारण पाया जा रहा है। अच्छा, और कुछ 25% ऑफ द बेबीज़ जिहड़े हैगे ने अफेक्ट हुंदे ने वो एनवायरमेंटल कॉजेज़ नाल हुंदे ने, जिवें कि मदर दियां इन्फेक्शनस ड्यूरिंग प्रैगनेंसी हो गई या प्रैगनेंसी के दौरान उन्होंने कुछ ऐसियां मैडिकेशनस खा लिया जिन्हां दा असर कन्नां दे उत्ते आ गया तां फिर ये बच्चों दे विच भी हेयरिंग लॉस हो जाता है। ये जमांतरू भी हो सकता है, ये बाद च भी हो सकता है, जिवें कि बच्चा पैदा होने तो बाद जे उसनूं किसी तरह की बीमारी के कारण ब्रेन के उत्ते डैमेज हो जाता है या नाड़ां दे उत्ते असर आ जाता है तां भी उहदा हेयरिंग लॉस हो जाता है। जी, तो जदों असीं देखते हैं कि कोई वड्डा बच्चा है या कोई वड्डी उम्र दा है वो अपनी समस्या दस सकता है या उसकी समस्या नूं महसूस भी किया जा सकता है। जी जी, पर जिस तरह तुसीं कहा कि जमांदरू भी बच्चों नूं
ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੀਏ ਜੀ, WHO ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੀਅਰਿੰਗ ਅਸੈਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਤੇ ਆਪ ਦੱਸ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇਗਾ। ਐਸੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟੈਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਿਊ ਬੌਰਨ ਬੇਬੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀ ਮੈਚੁਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖਾਸ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਟੈਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਲਾਸ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਟੈਸਟ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇਹਦਾ OAE ਨਾਮ ਦਾ ਟੈਸਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ, ਆਟੋ ਐਕੂਸਟਿਕ ਐਮਿਸ਼ਨਸ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਟੈਸਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨया ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਨ ਸਟੈਮ ਇਵੋਕਡ ਆਡੀਓਮੈਟਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੈਰਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, BERA ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਮਾਂਦਰੂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ এনवायरमेंटल ਕਾਜ਼ਸ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਜਮਾਂਤਰੂ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਐਡੋਲਸੈਂਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਫੀਵਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਸ਼ਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਫਟ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕੰਨ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਜਦੋਂ ਅਫੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੱਧਦੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਨ ਦੀ क्षमता ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਈਵਨ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਾਂ ਐਡਲਟਹੁੱਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਊਰਿੰਗ ਐਡਲਟਹੁੱਡ ਵੀ ਜੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰੇਸ਼ਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਦਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੁਣਾਈ ਦਾ ਐਪਰੇਟਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਕਲੀਆ ਜਾਂ ਲੈਬਿਰਿੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਫੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਅਫੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੰਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਦੇ ਦੀ ਇਮੇਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕੰਨ ਦਾ ਪਰਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਕਰਟਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਨ ਦਾ ਕੁਦਰਤਨ ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰਲੇ এনवायरमेंट ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਬਚਾਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਪਰਦਾ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰਲਾ ਟਿਸ਼ੂ ਹੈ ਕੰਨ ਦਾ, ਉਹ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਕੁਦਰਤਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਈਅਰ ਡਰਮ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰਟਨ ਹੈ। ਜੀ, ਤੇ ਕੰਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੰਨ ਦਾ ਪਰਦਾ ਸਾਡਾ ਫਟ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦਾ ਫਟਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੰਨ ਦਾ ਪਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੰਨ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਦੇ ਪਰਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕੰਨ ਦਾ ਪਰਦੇ ਦਾ ਸੁਰਾਖ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਸੁਰਾਖ ਹੈ। ਤੇ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪਰਦਾ ਕੁਦਰਤਨ ਵਾਪਸ ਜੁੜ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਥੱਪੜ ਦਾ ਕੰਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ?
ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਰਾਮਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਥੱਪੜ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਦਾ ਇੰਨਾ ਅਫੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਾਖ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਫਟ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਸੁਰਾਖ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਸੁਰਾਖ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਰਾਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਕੰਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਜੇ ਫਟਣ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸੁਰਾਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕੰਨ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਟਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਨ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣਨ ਖਮਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਪਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਐਸੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀ ਹੈ ਸਮੱਸਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਛੋਟੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਸਮੱਸਿਆ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਲਣਾ ਵੀ ਪਰਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਰੁਸਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਨ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਸ਼ਾ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਪਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਫਟਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਿੰਪਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੰਨ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੰਨ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਟਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਮੋਰ ਦੈਨ 50% ਚਾਂਸਸ ਨੇ ਕਿ ਕੰਨ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਟੇ ਹੋਣ ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਰੇਸ਼ਾ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰਦਾ ਫਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਜੁੜਨ ਦੇ ਚਾਂਸ ਘਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਸ਼ਾ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰਦਾ ਫਟੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਚਾਂਸ ਬਹੁਤ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਦਰਤਨ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੰਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਈਅਰਫੋਨਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਫੋਨ ਸਾਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਈਅਰਫੋਨ ਲਗਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਮਨਪਸੰਦ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਈਅਰਫੋਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਈਅਰਫੋਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਈਅਰਫੋਨਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਈਅਰਫੋਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, WHO ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ 60% ਐਂਡ 60 ਮਿੰਟ ਰੂਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਈਅਰਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ 60% ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵਧਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਈਅਰਫੋਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਜ਼ ਅ ਰੂਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਈਅਰਫੋਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਓਨੀ ਹੀ ਕਰੀਏ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਈਅਰਫੋਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਅਰਫੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ, ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜੇ ਜੀ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਝੰਜਨਾਹਟ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਅਸਰ ਇਹਦਾ ਪੈਂਦਾ ਕੰਨਾਂ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਡੈਸੀਬਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੀਅਰਿੰਗ ਕਿੰਨੇ ਡੈਸੀਬਲਸ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ 70 ਡੈਸੀਬਲਸ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂ ਸ਼ੋਰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ 70 ਡੈਸੀਬਲਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ 70 ਡੈਸੀਬਲਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਲੋਂਗਡ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡੈਮੇਜ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਡੀ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੋਲੇਪਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡੀਜੇ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਮੀਡੀਏਟ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ 120 ਡੈਸੀਬਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਬੋਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਨਾਰਮਲ ਡੀਜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 100 ਡੈਸੀਬਲਸ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ 120 ਡੈਸੀਬਲਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜੇ ਉਹ ਵਧਾ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਡੈਮੇਜ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ 100 ਡੈਸੀਬਲਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 70 ਡੈਸੀਬਲਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰੇਗਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਡੀਜੇ ਸਿਸਟਮ ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਝੰਜਨਾਹਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਜਨਾਹਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਊਂਡ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਘੰਟੀਆਂ ਸੁਣਨਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸੀਟੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਣਾ, ਰਿੰਗਿੰਗ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਨਾਮ ਟਿਨਾਈਟਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਮੈਲ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਐਕਸੈਸ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਬਨੋਰਮਲ ਸਾਊਂਡ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਡੈਮੇਜ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਦੇ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਿਡਲ ਈਅਰ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡੈਮੇਜ, ਕੋਈ ਫਲੂਇਡ, ਕੋਈ ਪਸ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝੰਜਨਾਹਟ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਨਰਵਸ ਜਾਂ ਨਿਊਰੋਨਸ ਜਾਂ ਹੇਅਰ ਸੈਲਸ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡੈਮੇਜ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਟਿਨਾਈਟਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟਿਨਾਈਟਸ ਦੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੈਕਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵੈਕਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਪਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਜਦੋਂ ਡੈਮੇਜ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਐਪਰੇਟਸ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਰਵ ਫਾਈਬਰਸ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਟਿਨਾਈਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਵੈਕਸ ਔਰ ਪਰਦੇ ਤੱਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਮੈਡੀਕਲੀ ਜਾਂ ਸਰਜੀਕਲੀ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਰਵ ਫਾਈਬਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਊਂਡ ਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖੀਏ, ਈਅਰਫੋਨਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ਤੇ ਕਰੀਏ, ਲਾਊਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਨਾ ਰੱਖੀਏ, ਨੋਇਜ਼ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਵੀ ਬਚੇ ਰਹਿਣ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਕੰਨ ਦੀ ਵੈਕਸ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਹੈ, ਵੈਕਸ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਈਏ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ, ਕੀ ਖਾਸ ਮਹੱਤਵ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕੰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸ ਹੈ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੈਕਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਦਰਤਨ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਲੂਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ, ਉਹਦੀ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਣੀ ਰਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾ ਲੱਗਣ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਲੇਅਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਡਸ ਫੇਰ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਨ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਵਾਂ।
ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਬਾਹਰ ਆਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਕੰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸ ਕੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਈਅਰਬਡਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕੋਈ ਈਅਰਬਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਤੀਲੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੇਅਰ ਪਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਕਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨਹੈਲਦੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਵੈਕਸ ਕੱਢ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਚੀ ਖੁਚੀ ਵੈਕਸ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਨ ਦੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਨ ਛੇੜਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਾ ਕਿ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਕਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕੋਸਾ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬੂੰਦਾਂ ਦੋਨੋਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਮੈਡੀਕਲੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਫੁੱਲ ਕੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚਿਪਕ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਤੇਲ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚਿਪਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਵੈਕਸ ਜਦੋਂ ਪਰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿਪਕੇਗੀ ਜਾਂ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਉਹ ਵੈਕਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੰਮ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਢਵਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੋਟਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਸਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੰਨ ਨੂੰ ਛੇੜਖਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇਲ ਪਾਣਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਮ ਹੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪਰਆਕਸਾਈਡ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜੀ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਦੀ ਮੈਲ ਉਗਲ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੰਨ ਦਾ ਪਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸੁੱਜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪਰਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਈਵਨ ਕਿ ਤੇਲ ਪਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਲ ਅੰਦਰ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਕੰਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਕਸ ਕਢਵਾਉਣ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣ ਦੀ ਰੀਤ ਜਿਹੀ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈ, ਇਹ ਅੱਛਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੰਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਕੰਨ ਦੀ ਮੈਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਾ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਲੋਕ ਕੰਨ ਮੈਲੀਏ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕੰਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੀਤ।
ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ। ਅੱਜ 3 ਮਾਰਚ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਹੀਅਰਿੰਗ ਡੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਪਨਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਗੀਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੰਨ ਦੀ ਮੈਲ ਕਢਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਕੰਨ ਮੈਲੀਏ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਕੰਨ ਡੈਮੇਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੰਨ ਦਾ ਪਰਦਾ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਟੋਪੀ ਵਾਲੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ENT ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਟੋਪੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਲਾਲ ਟੋਪੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ENT ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਰਜ਼ਾ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਨ ਮੈਲੀਏ ਜਾਂ ਲਾਲ ਟੋਪੀ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਨ ਦੇ ਸੁਰਾਖ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਪਰਦੇ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਕੋਈ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਨ ਦਾ ਪਰਦਾ ਦੇਖ ਸਕਣ ਜਾਂ ਉਸ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਲ ਕਢਾਉਣ ਦੀ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਮੈਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੈਲ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਨਾ ਕਰ ਦਈਏ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਦੇ ਆਰਗਨਸ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਈਵਨ ਕਿ ਕੁਝ ਐਸੇ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਰਦੇ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਵੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣਾਈ ਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਡੈਮੇਜ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੇਪਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰਲੀ ਮੈਲ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਭਈਆ हमने आपका कान साफ कर दिया, इतना ही हो सकता है, इसके बाद आप डॉक्टर के पास चले जाइए। ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਕੋਈ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਲ ਟੋਪੀ ਵਾਲਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਨ ਦਾ ਪਰਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਫਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਰਿਸਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਨੂੰ ਰਿਸਕ ਤੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਕੰਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕੰਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੇ ਕੀ ਸਾਬਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕੰਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਾਬੁਨ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਨ ਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕੰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਅੰਦਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਇਸੇ ਕੁਦਰਤ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਰਪਸ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕੰਨ ਦਾ ਸੁਰਾਖ ਇੰਨਾ ਡੀਪ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਰਦੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਫਿੰਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੇੜੀਏ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬੁਨ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਸੁਰਾਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੰਨ ਦੀ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਸ਼ ਆਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫੰਗਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਓਲੀ ਲੱਗਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਓਟੋਮਾਈਕੋਸਿਸ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਨ ਵਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਨ ਪੇਨਫੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੈਲਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਔਰ ਸਾਬੁਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੰਨ ਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਸੀਂ ਸਾਬੁਨ ਔਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਕਸਰ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਕੰਨ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਕੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁੰਨ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਹਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 1-2 ਘੰਟੇ ਵੇਟ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ। ਕੰਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਵੈਕਸ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਇਨ ਦੈਟ ਕੇਸ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰਿਲੀਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਸਟ ਇਨ ਕੇਸ ਇਹ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਦੇ ਤੇ ਚਿਪਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਰਡਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚਾਂਸਸ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਚਿਪਕ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉਤਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਕਸਪਰਟ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਿਜ਼ਨ ਲਾਈਟ ਲਗਾ ਕੇ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਡੈਮੇਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਲਾਈਂਡਲੀ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਕੰਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਜੇ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਹਾੜੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਘੁੰਮਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਚਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਕੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਭਰ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਰੀਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਚਾਈ ਵੱਲ ਯਾਨੀ ਹਿਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਉਚਾਈ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਕਈ ਵਾਰ 에ਅਰਪਲੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜਦੋਂ 에ਅਰਪਲੇਨ ਅਸੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਚਾਈ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਟਿਊਬ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਯੂਸਟੇਸ਼ੀਅਨ ਟਿਊਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗਲੇ ਔਰ ਨੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਬਹਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ 에ਅਰ ਫਲਾਈਟ 'ਚ ਅਸੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਟਿਊਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਲੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਉਹ ਕਲੌਗਿੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਿਡਲ ਈਅਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ, ਉਸਦਾ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ। ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਭਾਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਦਰਤਨ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟਿਊਬ ਅਨਕਲੌਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਵਾਪਸ ਠੀਕ ਕਰ ਲਏਗੀ ਔਰ ਕੰਨ ਦੇ ਮਿਡਲ ਈਅਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਐਰੇਟ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਨ ਕੇਸ ਜੇ ਸਾਡਾ ਇਹ 에ਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਤੋੜ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲੌਗਿੰਗ ਫੀਲ ਹੋਵੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਚੂਇੰਗ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਕਰਨੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੁਝ ਸਵੈਲੋ ਕਰੀਏ ਅੰਦਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚੂਇੰਗ ਗਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਲਾਇਚੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਈਵਨ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘੁੱਟ ਭਰਾਂਗੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਚੂਇੰਗ ਗਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਥੁੱਕ ਜਦੋਂ ਬਣੇਗਾ ਔਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਘੁੱਟ ਭਰਾਂਗੇ, ਇਲਾਇਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੁੱਕ ਦਾ ਘੁੱਟ ਭਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੰਨ ਦੀ ਯੂਸਟੇਸ਼ੀਅਨ ਟਿਊਬ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਉਹ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਕੰਨ ਦੇ ਫਲੂਇਡ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਹ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ? ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੂਇਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਲੂਇਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਨਾਰਮਲ ਫਲੂਇਡ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀਅਰਿੰਗ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਫਲੂਇਡ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡਲ ਈਅਰ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਵਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਫਲੂਇਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਲੂਇਡ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਲੂਇਡ ਜਦੋਂ ਕਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣਾਈ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕੰਨ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਫਲੂਇਡ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਪੀਅਰਸ ਕਰਕੇ ਪਰਦਾ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਪਚਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਫਲੂਇਡ ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਨ ਵਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਲੂਇਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ ਫਲੂਇਡ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਲੂਇਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਿਡਲ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੂਇਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਲੂਇਡ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਦੀ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੱਖੀਏ, ਉਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਆਵਾਜ਼ ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ है ना, ਜਦੋਂ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਟਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੈਮੇਜ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡੈਸੀਬਲਸ ਦਾ ਡੈਮੇਜ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਪਟਾਕਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫਾਇਰ ਕਰੈਕਰ ਫਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਫਾਇਰ ਕਰੈਕਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈਸੀਬਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 120 ਡੈਸੀਬਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਫਾਇਰ ਕਰੈਕਰਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਮੀਡੀਏਟ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੰਨ ਨੂੰ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਹੇਅਰ ਸੈਲਸ ਡੈਮੇਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੁਣਾਈ क्षमता ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬੋਲੇਪਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਾਇਰ ਕਰੈਕਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼
ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕੰਨ ਦਾ ਪਰਦਾ ਵੀ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਦਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਣਾਈ क्षमता ਤੇ ਘਟ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੈਮੇਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੈਮੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਹੈ ਉਹ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੁਝ ਮੈਡੀਕਲੀ ਟ੍ਰੀਟੇਬਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕੁਝ ਸਰਜੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਠੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੈਡੀਕਲੀ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਨ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਪਰਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫੰਗਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਪਰਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਸ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਮੀਡੀਏਟ ਰਪਚਰ ਵਾਲਾ ਪਰਦਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਔਰ ਕੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕੁਦਰਤਨ ਹੀਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਜੇ ਪਰਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਮੇਜਡ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਾਂ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ, ਮਤਲਬ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਦਾ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹੀਅਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਏਡ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਕਦੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਡੈਮੇਜ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਸਰਜੀਕਲੀ ਕਰੈਕਟੇਬਲ ਈਅਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਰਜਰੀ ਕਰਕੇ ਹੀਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਜਰੀ ਹੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਪਰਦੇ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਈ ਜਾਂ ਸੁਣਾਈ ਵਾਲੀ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਈ, ਦੋਨੋਂ ਸਰਜੀਕਲੀ ਕਰੈਕਟੇਬਲ ਹੀਅਰਿੰਗ ਲਾਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਜਦ ਨਰਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਹੇਅਰ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੰਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਹੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੁਣਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਝ ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡਸ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਰਜੀਕਲੀ ਉਸਨੂੰ ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹ ਕੰਨ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਜਨਮਿਆ ਬੱਚਾ ਜੇ ਉਸਨੂੰ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤਨ ਉਸਦੇ ਕੰਨ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਕਲੀਅਰ ਇੰਪਲਾਂਟ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਾਂ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲਾਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿਗਨਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਇੰਪਲਾਂਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਔਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਹੀਅਰਿੰਗ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਮੈਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਦੋਂ ਘਟਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੈੱਕਅਪ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਚਸ਼ਮਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨੰਬਰ ਵਧਿਆ ਘਟਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡ ਨਾਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਉਸਨੂੰ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਔਰ ਉਸਦੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜੀਟਲ ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੰਸਟਾਲਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਹੀਅਰਿੰਗ ਲਾਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਸੈਟਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਮ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂ ਟਿਪਸ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਿਨੋਮੇਨਾ ਆਪਾਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅੱਛੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡੈਮੇਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਿਨੋਮੇਨਾ ਹੈਗਾ ਆਵਾਜ਼ ਜੇ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਰਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੋਇਜ਼ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਨੋਇਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਆਪਣਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਈਅਰਫੋਨਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ 60 ਮਿੰਟਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵੋਲਿਊਮ 60% ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੋਲਿਊਮ ਜਿੰਨਾ ਉਸ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੋਂ 60% ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਹੀ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਕੰਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਆਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪਰਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਲਾਹ ਲਓ ਔਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੇਖਭਾਲ ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਹੈਲਦੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਹੀਅਰਿੰਗ ਡੇ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। बाहर आ गईया हथ ने खंडौण मुटियारा आ गईया बागों विचों उठ के बाहर आ गईया हथ ने खंडौण मुटियारा आ गईया अंबरां च पूंजां दियां डर आ गईया सूरज सुनखियां ने नारा आ गईया धरती दा वेड़ा सदा हसदा रहे धरती दा वेड़ा सदा हसदा रहे रंगला पंजाब साडा वसदा 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 रहे। छैल ते छबिल मुछ फुट गबरू खिड़ियां कपाह देन फुट गबरू